जय जगन्नाथ पिलामने आज आम यह भिडियो ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडी 1 प्राक साला साहित्य संक्षिप्त प्रश्नोत्तर गुड़ी देखा। एमए ओडी 1 प्रथम प्रश्न है अभिलेख तथा अभिलेख साहित्य क्या कहुए। उत्तर है प्राचीन कालर शिलालेख ताम्र शासन आदि को अभिलेख कहुए। अभिलेख गुड़िकर प्रमाण निदर्शन षष्ठ शताब्दी पंचदश शताब्दी मध्य देखा मिली था। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न नंबर 2 उर्जाम शिलालेख कौन। उत्तर हे सर्वपुरातन शिलालेख होची उर्जाम शिलालेख। यह शिलालेख 1051 ख्रीष्टाब्द खोदित होता। तत्कालीन गंजाम जिला बा वर्तमान विशाखापाटनार श्रीकाकुलम तालुकार अवस्थित उर्जाम ग्रामर धवलेश्वर मंदिर सम्मुखें गोटे प्रस्तर गाତରେ यह खोदित। यह शिलालेख नागरी लिपि व्यवहृत होता। परवर्ती प्रश्न नंबर 3 जय विजय शिलालेख कौन। जय विजय शिलालेखटी गजपति प्रतापरुद्र देवଙ୍କ रायत्व काल खोदित होता। यह शिलालेख 16श शताब्दीर प्रथमार्धर भाषा प्रचलित होती। यह शिलालेख व्यवहृत केतोटी तत्सम शब्द है बरश्री महाराया गौड़ेश्वर परीक्षा परमेश्वर। परवर्ती प्रश्न नंबर 4 हाथीगुंफा शिलालेख कौन। उत्तर है हाथीगुंफा शिलालेखटी उदयगिरी पहाड़ थिबा हाथीगुंफा नामक एक प्राकृतिक गुंफारे ब्राह्मी लिपि पत्थर खोदित करी 17 धाड़ी लेखा होईछि। यह भुवनेश्वर निकटवर्ती उदयगिरीर दक्षिण प्रांत अवस्थित। यह ख्रीष्टपूर्व 1 शताब्दीर बोली जना जाए। यह धौली स्थित अशोक शिलालेख आड़क मुह कर रही जहाँकि पाखापाखि 6 माइल दूर में अवस्थित। प्रश्न नंबर 5 जौगड़ और धौली शिलालेख कौन। उत्तर है जौगड़ ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी अशोक द्वारा खोदित होता। यह पाली भाषा खोदित होती। यार लिपि नागरी। एथिरे ओडिया शब्द होची सर पशा रत समस्त प्रिय। प्रश्न नंबर 6 ब्राह्मी लिपि कौन। यार समय निर्धारण संपर्क लेख। उत्तर है ऐतिहासिक आल्बेरुनी मतानुसार ब्रह्मा द्वारा आविष्कृत लिपि होची ब्राह्मी। ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ब्राह्मी लिपिर सृष्टि। यह लिपि 64टी चिन्ह रही। एथिरे ह्रस्व दीर्घ मात्रा व्यवहार देखा मिले। यह लिपि अनुसार विसर्ग रही। युक्ताक्षर नथिबारु अक्षर गुड़िकर उच्चता समान रहुतला। प्रश्न नंबर 7 तालपत्र साहित्य कौन। यार सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाओ। उत्तर है ओडिया साहित्यर मानकीकरण तालपत्र रचना माध्यम होता। तालपत्र साहित्यर प्राचीन नमूना भाव नेपाल राय दरबार आविष्कृत चर्या साहित्य को ग्रहण करा जाइथिबा बेले मादला पांजी जार शताब्दी 11 शताब्दी गोरेख संहिता 12 शताब्दी शिशु वेद 13 शताब्दी रुद्र सुधानिधि कलसा चौतीसा समेत बहु चौतीसा टीटाऊ भजन जनान बोली आदि ओडिया तालपत्र साहित्यर एक दृष्टांत। प्रश्न नंबर 8 चर्या साहित्यर भाषा को दर्शाओ। चर्यार अर्थ कौन। उत्तर है चर्यार अर्थ है आचरणीय बा जहा उचित कर्तव्य। चर्या गीतिर संग्राहक हेले हरप्रसाद शास्त्री। चर्या साहित्यर भाषा संधा भाषा। संधा भाषा को सांकेतिक भाषा अभिप्रायिक भाषा बा ठावर भाषा रूपे ग्रहण करा। चर्या पद गुड़िक
ବିଶିଷ୍ଟ ରାଗରାଣୀରେ ରଚିତ। ଏହାର ଛନ୍ଦ ମାତ୍ରାମୂଳକ। ପ୍ରମୁଖ ଚର୍ଯା କବି ହେଲେ ଶବରୀପାଦ, ଲୁଇପାଦ, କାହ୍ନୁପାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ଶବରୀପାଦ କିଏ? ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଦିସିଦ୍ଧ ସରହଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶବର ବା ଶବରୀପାଦ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ବ୍ରଜଯୋଗିନୀ ସାଧନ ଅନ୍ୟତମ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଏହି ସାଧନାର ପ୍ରଚାରକ ଥିବାରୁ ଶବରୀପା ଏମାନଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ପୁସ୍ତକ ରଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ଲୁଇପାଦ କିଏ? ଲୁଇପାଦ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସାମନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କ ଲେଖକ ଲୁଇପାଦ ମହାସିଦ୍ଧ ଶବରୀପାଦଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନିର୍ଜନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରି ମହାମୁଦ୍ରାସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ଲୁଇପାଦ 4ଟି ବଜ୍ରଯାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଅଭିସମବିଭଙ୍ଗ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୁହିପାଦ ଗୀତିକା ନାମକ ଏକ ଦୋହା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। କାହ୍ନୁପା କିଏ? କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୀତିକାରୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍କର୍ଷ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେବ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣପାଦ। କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣବ୍ରଜ ନାମରେ ପରିଚିତ କାହ୍ନୁପାଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଲନ୍ଦରୀ ପାଦଙ୍କଠାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ମତରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ କାହ୍ନୁପାଦ ହେଉଛନ୍ତି 57 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। ଶିଶୁ ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବେଦ ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶିଶୁ ବେଦରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 25 ଓ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଶୁ ବେଦର ପଦଗୁଡ଼ିକର ଭାବ ଶରୀର ଭେଦତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥପନ୍ଥୀ ସାଧକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। କଲସା ଚଉତିଶା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଭାଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେବ କଲସା ଚଉତିଶା ବଛା ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଉତିଶାର ଭାଷା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଚଉତିଶାରେ 2ଟି ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ, ଯଥା ଫରମାଣ ଓ ଫର୍ସେ। ଫରମାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜାଜ୍ଞା ବା ରାଜାଦେଶ। ଫର୍ସେ ଶବ୍ଦ ତୁର୍କ ଫରାସ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଷ୍ଟର ରୂପ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭୃତ୍ୟ, ଯିଏ ଗାଲିଚା ବିଛାଇ ଚୌକି ଟେବୁଲ ପ୍ରଭୃତି ସଜାଡ଼ି ରଖେ। ଏହି କଲସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ବିଚାର କରି ଏହାକୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ବିକାଶ କିପରି ଘଟିଥିଲା ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ନାଥପନ୍ଥୀଙ୍କ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ସାଧାରଣ ଯୋଗୀ ଓ ଯୋଗୀ ବୈଦ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶିଷ୍ଟ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଲୋଚକ ବିକ୍ରମଙ୍କ ମତରେ କାନପଠା ଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏମାନେ ଶୈବ ବା ନାଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। 7ମ ଓ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ନେପାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ବଜ୍ରଯାନୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ନାଥ ଧର୍ମ ଫଳରେ ସେମାନେ ନାଥପନ୍ଥୀ ହୋଇ ଶୈବ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15। ଗୋରେଖନାଥ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋରେଖ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୀନନାଥ ବା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ତିବ୍ଦତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ
ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ମକାର କ'ଣ? ପଞ୍ଚମକାର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ମକାର ହେଲା ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ। କୁଲା ନବ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ପଞ୍ଚମକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ସହସ୍ରାର ପଦ୍ମରୁ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ହେଉଛି ମଦ୍ୟ। ସାଧନ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ ରୂପୀ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ଚିର ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମାଂସାହାର। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଓ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଲା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ମତ୍ସ୍ୟ। ସାଧକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ୀରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ। ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ସୁଷୁମ୍ନା ଓ ପ୍ରାଣର ସମାଗମକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାଷାରେ ମୈଥୁନ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ଶିଳାଲେଖର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପାଠକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟର ଶିଳାଲେଖ ସେହି ସମୟର ଭାଷାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଳାଲେଖ ବା ତମ୍ବାପଟା ସନନ୍ଦରେ ଖୋଦିତ ଲିପିର ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ହୁଏତ ଖରା ବର୍ଷା ବା କଲଙ୍କି ଲାଗି କୌଣସି ଲିପି କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନାରେ ଶିଳାଲେଖ ବା ତମ୍ବାପଟା ସନନ୍ଦର ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ଚର୍ଯା କବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହ କିପରି ପରିଚିତ ଉଲ୍ଲେଖ କର, କିମ୍ବା ସହଜଯାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କାଳ ଓ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେବ ଚର୍ଯା କବି ଓ ଚର୍ଯା କବିତା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶାଖା। ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ, କାରଣ ଚର୍ଯା କବିଗଣ ଏହି ଦୁଇ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟରେ ସଂକଳିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଲୌକିକ, ଅନ୍ୟଟି ପରମାର୍ଥିକ ଅର୍ଥ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 23 ଜଣ ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 46ଟି କବିତା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ ପା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ କେଉଁଠାରୁ ଓ କେବେ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ପୁରାତନ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିରୁ ତିଆରି। ଅତୀତର କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ଅବଶେଷ ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାର ମଞ୍ଚପୁରୀ ଗୁମ୍ଫା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବାକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ପଥର ଅଭିଲେଖରୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ପରିଚୟ ଦିଅ, କିମ୍ବା ସୋମନାଥ ବ୍ରତର କଥା ପରିଚୟ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ହେବ ଭଗବାନ ଶିବ ସୋମନାଥ ବ୍ରତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଏହି ବ୍ରତର ଭକ୍ତା ଓ ମା ପାର୍ବତୀ ଏହାର ଶ୍ରୋତା। ଏହି ବ୍ରତ ଭାଦ୍ରବ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଦଶହରା ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୂର୍ଜ ଉପରେ ଚିତା ପକାଇ 10 କୋଟି ଅକ୍ଷତ ଦୁର୍ବା ରଖି 10 ସୂତାରେ ତିଆରି ବ୍ରତକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। କଖାରୁ ଫୁଲ ସମେତ 10 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଓ ଫଳରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ଖାରବେଳ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମହାମେଘ ବାହନ ଐର ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗର ଚେଦି ରାଜବଂଶର ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅଧୁନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ଖାରବେଳ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଖାରବେଳ ନିଜ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ତୋରଣ ଓ ଘର ସବୁର ପୁନର୍ଗଠନ କଲେ।
ଅନେକ ପୋଖରୀ ଆଦି ଖୋଲାଇଲେ ଓ ବଗିଚା ସବୁ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ଏଥିରେ ଶୈବ ଧର୍ମର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ଲେଖକ 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶିବ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24, ପ୍ରାକ୍ ଶାଲା ସମୟ ଖଣ୍ଡର ଧର୍ମୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପର୍ବରେ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନାରେ ଧାର୍ମିକ ମତବାଦର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଓ ଭିତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଧାରା ଯଥା ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ନାଥ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25, ସହଜ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣାଙ୍କର ମତରେ ଜପ, ତପ, ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ ବଦଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଥିବା ଗୁଣ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦମନ ନ କରି ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ଭୋଗରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହା ସିଦ୍ଧି ମାର୍ଗର ସହଜ ମାର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26, ଚର୍ଚ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶୂନ୍ୟବାଦ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଋଗ୍ବେଦର ଦଶମ ମଣ୍ଡଳର ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଯାନୀ ଶୂନ୍ୟବାଦର ଆଦି ସ୍ଥାନ ପୁଷ୍କଗିରି, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଅସଙ୍ଗ, ବସୁବନ୍ଧୁ, ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ନାଗାର୍ଜୁନ ହୀନଯାନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତବାଦ ଖଣ୍ଡନ କରି ଶୂନ୍ୟବାଦର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27, ଜାତକ କଥାରେ ଗୌତମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେବ ଜାତକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜକନ୍ୟା ନୀଳେନ୍ଦୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାଲନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କିପରି ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରଚଳିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ସମାଜକୁ କବଳିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥା ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ତପସ୍ୱୀ ଓ ଉଲ୍ଲିକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କନିଷ୍କଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମହାଯାନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୟସେନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିକାଶର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।